السلام علیکم۔ میرے کہانی گھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے پہلا سوال یہ کیا کہ قسم کھاؤ کہ تم کو شادی سے پہلے کوئی پسند تو نہ تھا، کسی سے محبت تو نہ تھی کہ جس کی یاد تم کو ستاتی ہو۔ میں اپنے سواگت کے اس انداز پر دنگ رہ گئی، مگر پھر کمال ضبط سے کام لیا اور خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، نہ تو مجھے شادی سے پہلے کوئی پسند تھا اور نہ کسی سے محبت ہوئی۔ قسم کھاتی ہو؟ ہاں، لیکن آپ بھی قسم کھائیں گے کہ آپ کو بھی شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ کسی کی یاد ستاتی ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے شادی سے پہلے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میری قسم سچی تھی۔ میرا دل صاف تھا، اس لیے میں مطمئن تھی۔ میرا ضمیر بھی مطمئن تھا۔ خدا کا شکر کہ اس کے بعد ہم میاں بیوی میں کبھی بد اعتمادی نہ ہوئی۔ ہم خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب خدا کسی کا راز فاش کرنے پر آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ میری بچی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ میں نے اپنی چند پرانی سہیلیوں کو بھی مدعو کیا۔ اس تقریب کے بعد میرے شوہر بہت پریشان دکھائی دیے۔ وجہ پوچھی تو اپنی رداد بیان کی کہ ان کے ضمیر پر شادی کی رات جھوٹی قسم اٹھانے کا جو بوجھ تھا ہلکا ہو گیا۔ وہ اس طرح گویا ہوئے، میں ایک مناسب شکل و صورت کا انسان تھا۔ جب بھی آئینہ دیکھتا کراتا اور سوچتا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کتنا حسن دے دیا ہے، اے کاش کہ میں بھی حسین ہوتا۔ بس یہی احساس تھا کہ جس کے رد عمل کے طور پر حسین چہرے میری کمزوری بن گئے۔ جن دنوں میٹرک میں تھا، اکثر کالج کی لڑکیاں ہمارے اسکول کے راستے سے جا رہی ہوتی تھیں۔ میں ان کو دیکھتا مگر وہ میری جانب متوجہ نہ ہوتیں۔ میری طرح میرے دوست بھی اس امید پر کہ شاید کوئی لڑکی ان کی طرف متوجہ ہو جائے ان لڑکیوں کو دیکھتے تھے، مگر بے سود۔ اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ کالج کے دن بہت بور کٹ رہے تھے۔ سب خواب مٹی میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو صبح کالج جانے کو دل نہیں کرتا تھا، لہٰذا چھٹی کر لیتا تھا۔ ایک دن میری بوریت ختم ہو گئی۔ زندگی خوبصورت لگنے لگی، جیسے بہار آ گئی ہو۔ اب میرا کالج جانے کو دل کرتا تھا۔ بڑی بے چینی سے دوسرے دن کا انتظار کرتا تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں کالج جاؤں۔ وہ دن میں کبھی نہ بھول سکوں گا جب میں اور میرے دوست کالج جانے کے لیے سڑک کے کنارے پیدل مارچ کر رہے تھے۔ ہم دنیا کی رونقوں سے بے خبر خوش گپیوں میں مصروف چل رہے تھے کہ اچانک 4 لڑکیوں کا ایک گروپ تیزی سے ہمیں کراس کرتا آگے نکلا۔ ہمیں غیرت ہوئی کہ لڑکیاں ہو کر انہوں نے ہمارا راستہ کاٹ دیا۔ ان کے آگے آگے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ ہم چونک پڑے۔ میں نے کہا، مجھے لڑکیوں کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہے۔ تم لوگ اگر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو تو میں ان کے آگے ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ان لڑکیوں سے آگے نکل گیا۔ میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ آ گیا۔ ہم 2 تھے اور وہ 4۔ ان میں سے ایک برقعے میں تھی۔ وہ تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ باقی تینوں نے ہمارے ساتھ ضد کی اور تیز ہو گئیں۔ ہم دونوں دوست بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے اور وہ تینوں ہم دونوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ہم اور ان لڑکیوں میں گویا تیز چلنے کی ریس شروع ہو گئی ہو۔ تھوڑی دور جا کر ان لڑکیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ راستے میں رک گئیں۔ اب صرف ایک لڑکی جس نے ہمت نہیں ہاری، وہ ابھی تک مسلسل چل رہی تھی۔ اس طرح ہم 2 لڑکے ہو گئے اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ سڑک پر ہمارے ساتھ یوں قدم سے قدم بڑھا کر چل رہی تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ ایسی باہمت لڑکی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس قدر باہمت اور ضدی تھی کہ اس نے سڑک پر گزرنے والے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کا کالج اسی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ کالج کے سامنے ایک کھمبا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کھمبا ہماری ریس کی آخری حد ہے۔ جو اس کو پہلے کراس کر لے گا وہ جیت جائے گا۔ اس لڑکی نے میری بات سن لی اور جب فاصلہ کچھ کم رہ گیا تو وہ اور تیز ہو گئی۔ اس کا گرمی اور پسینے سے برا حال ہو رہا تھا۔
गुस्से से रंग भी सुर्ख हो चुका था। आखिरी लम्हे में हमने इसके चेहरे की तरफ देखा और मैं इसके चेहरे में ही खो गया। मैं ये भी भूल गया कि जो हद मैंने खुद मुकर्रर की थी वो सर पर आ पहुंची थी। मैं तो बस इसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया, जैसे कोई गुलाब की कली सुबह सुबह शबनम के कतरों से ताजगी हासिल करती है और ज़रा ज़रा खिल जाती है। जैसे कोई चांद बादलों से निकलता है तो रात भी रोशन हो जाती है। मैं तो इसका हुस्न देखकर गुमसुम था। होश तो इस वक्त ठिकाने लगे जब इसने कहा, कुछ तो शर्म करो। मगर इन अल्फाज ने कुछ असर नहीं किया। हम तो इसके जमाल में खोकर रह गए थे। वो हसीन परी मौका पाते ही और तेज़ कदम हो गई और रेस के आखिरी मकाम को हम दोनों से पहले ही क्रॉस कर गई। यूं इसने रेस जीत ली, मगर ये न जान सकी कि इसने इस रेस के जीतने के साथ साथ मेरा दिल भी जीत लिया है। मैंने ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी, हर मुकाबला जीत लेता था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली हार थी जो मुझे अच्छी लगी। इसके बाद तो मैं इस कदर इस फूल सी सूरत को देखने का आरजुमंद होता था कि जिस दिन इसका दीदार ना होता वो दिन बहुत भारी और उदास गुजरता था। मैंने एक नज़र में ही इसको पसंद कर लिया था। इसके बाद मेरी ये हालत थी कि सुबह सुबह उठता, कॉलेज की तैयारी करता और जल्दी से सड़क के किनारे आ खड़ा होता और इंतज़ार करता कि वो परी चेहरा नज़र आ जाए। मैं जानता था कि वो मुझको पसंद नहीं करेगी, फिर भी जी चाहता था कि कहीं से इसको ढूंढ निकालूं और इसके साथ खूब बातें करूं। मुकाबले वाले दिन के बाद अगले दिन मैं और मेरा दोस्त इसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन भी हम वक्त से पहले ही सड़क पर आ गए ताकि वो कहीं निकल ना जाए। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो दूर से आती हुई नज़र आई। मैं बहुत खुश हुआ। जब वो हमारे करीब से निकलकर आगे चली गई तो हम इसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि इसने रेस जीतकर हमें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी बात ये थी कि मैं इसको हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। मैंने इसे इसकी जीत पर मुबारकबाद दी, मगर जवाब न मिला। इसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मैं बाकायदगी से कॉलेज जाने लगा। पूरे पीरियड पढ़कर कॉलेज से निकलता। इसकी वजह ये थी कि इस तरह मैं छुट्टी के वक्त इनके कॉलेज के पास पहुंच जाता तो वो अपने कॉलेज से निकल रही होती और मैं एक नज़र इसको देख लेता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के रास्ते पर जा रहे थे। रश बहुत था। अचानक वो मुझे लड़कियों की भीड़ भाड़ में नज़र आ गई। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी दुपट्टा पहने थी और गुलाबी रंग का हिजाब सर पे लिया हुआ था। इसका अपना रंग भी गुलाबी था। शायद इसको गुलाबी रंग पसंद था। अब यह हमारा रोज़ का मामूल हो गया। इसके साथ कॉलेज तक जाते हुए जब वो अपने कॉलेज के गेट में दाखिल हो जाती तो हम अपनी राह लेते। मैंने कॉलेज का पहला साल इसी तरह इसके पीछे चलते और आते जाते गुजार दिया। कई बार चाहा इसको मुखातिब करके कम से कम इसका नाम ही पूछ लूं, मगर हर बार इसकी निगाहों ने मुझे डराकर इस अमर से बाज रखा। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मुझे इसका नाम बताया। खुदा जाने वो ठीक नाम बता रहा था या गलत, लेकिन ये सुनकर दिल को तसल्ली हो गई कि इसका नाम गुलनार है, जबकि मैंने अपनी तरफ से इसका नाम गुलाब सोच लिया। पहले साल के इख्तिताम पर अलविदाई पार्टी से जब वो लौट रही थी, मैंने इसको देखा। हल्के मेकअप में इसका रंग रूप निगाहों में खुब जाने वाला था। इस दिन जाने मुझको क्या हुआ कि पीछे पीछे इसके घर तक गया और रास्ते में इसको मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर चली गई। इसके बाद वो 3-4 दिन तक कॉलेज नहीं आई। मैं बहुत परेशान था। कुछ दिन बाद कॉलेज आई तो दिल को तसल्ली हो गई। जी चाहा इससे बात करूं, ना आने की वजह पूछूं, चाहे अच्छा या बुरा कहे, लेकिन इससे कोई बात ना की। मुझे दुख था कि मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया था। कॉलेज का सारा साल इसके पीछे आते जाते गुजारा, लेकिन जब इसका कोई हासिल नज़र ना आया तो बिलाखिर उकता गया और दोस्तों से वक्त के रायगा होने का इजहार किया। एक ने कहा कि एक बार राब्ता करके इसे अपने अहवाले दिल से आगाह कर दो। अगर इसके मन में तुम्हारे लिए ज़रा सी भी जगह होगी तो जवाब देगी, वरना इसका पीछा छोड़ दो। फजूल में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। खत देने की मुझ में हिम्मत ना थी,
मैं ऐसा वैसा लड़का ना था जो लड़कियों को न जाने कितने खत देते रहते हैं। मैंने कहा, यार मुझसे ये नहीं होगा। तब इसने मुझे खत लिख दिया और कहा कि अब ये खत इसको दे दो और देखो क्या होता है। अगले दिन मैंने खत देना चाहा मगर हिम्मत ना हुई। दोस्त ने पूछा, खत दे दिया? मैंने कहा, नहीं दे सका। इस पर सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। इन्होंने तैश दिला दिया तो कसम खा ली कि कल ज़रूर इसको खत दे दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगला दिन मुझ पर बहुत भारी पड़ गया और आज तक अपनी हरकत पर पछता रहा हूँ। दूसरे दिन देखा कि वो अपनी एक सहेली के साथ कॉलेज जा रही है। मैंने जल्दी से खत निकाला और तेज कदमों इनके करीब जा पहुंचा और खत इसकी सहेली के हाथ में थमा कर बोला, ये इनके लिए है, इनको दे देना। इस लड़की ने खत ले लिया। तभी मैं उसी वक्त मुड़ा और ऐसा भागा कि पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सर्दियों में भी मुझे पसीना आ गया। इसके बाद एक हफ्ते तक वो नहीं आई। मैं इतना बेचैन हुआ कि इसके घर के करीब जाकर खड़ा हो गया। अचानक वो अपने घर से निकली और इशारे से मुझे बुलाया। मैं धड़कते दिल से इसके पास गया। सोच रहा था शायद वो खत का जवाब देने वाली है, मगर मेरा ख्याल गलत था। इसने तो सड़क पर खड़े खड़े मेरी ऐसी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। जी चाहा कि उसी वक्त जाकर पानी में डूब मरूं। काफ़ी दिन शर्मिंदा रहा। सोचता था आखिर मैंने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपनी अक्ल से काम क्यों नहीं लिया। दुख इस बात का नहीं था कि इसने सड़क पर मेरी बेइज्जती की थी, गम ये था कि मैंने ऐसी हरकत ही क्यों की। इसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। इस वाक़ये का मुझ पर गहरा असर हुआ। कई दिन तक बीमार रहा। अपने किए पर पछतावा हर वक्त मुझको जलाता रहता। कुछ दिन बाद कॉलेज गया और सारा गुस्सा इन दोस्तों पर निकाला जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था। सच है, जब इंसान बिगड़ता है तो अपने दोस्तों ही से बिगड़ता है। मैं अब रोज़ इसका इंतज़ार करने लगा, नज़र आए तो माफ़ी मांग लूँ, मगर फिर वो मुझे नज़र नहीं आई। मेरे दिल पर एक बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। चाहता था इसको बताऊं कि मैं गलत लड़का नहीं हूँ। ये भी चाहता था कि अपने किए की माफ़ी मांगूं। मेरे दिल में खोट नहीं था। मैंने दिल से इसे चाहा था, इसलिए इसको भुला ना सका। सोचता था अगर मेरी वजह से ये लड़की तालीम से महरूम हो गई तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। इसकी अगर गलती थी तो बस इतनी कि इसने जोश में आकर हमारे साथ एक मर्तबा रेस लगा ली थी। यूं वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। इस बात को 1 साल गुजर गया, मगर वो फिर कभी नज़र न आई। निगाहें इसको ढूंढती रह गई। अब भी जब कभी इसके घर के करीब से गुजरता हूँ, मेरी निगाहें इसके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। दिल कहता है शायद वो कभी घर से निकले और मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। तालीम मुकम्मल करने के बाद कॉलेज और इन रस्तों से मेरा वास्ता हमेशा के लिए मुनक़ता हो गया, जहाँ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। वक्त गुज़रता रहा। मैंने अमली ज़िंदगी में कदम रख दिया और अपने वालिद के साथ कारोबार में शरीक हो गया। 2 बरस बाद मेरी तुमसे शादी हो गई और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने लगा। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है, हर ज़ख्म को ख़त्म कर देता है, मगर मेरे साथ ऐसा ना हो सका। पछतावे की सूरत ये आज भी मेरे दिल में हरा है। अगर वो मिल जाती और मैं इससे माफ़ी मांग लेता तो शायद ये ज़ख्म मिट जाता। मैं सब्र के साथ झूठी कसम खाने वाले अपने शौहर की रुदात सुनती रही, जिसको गुलनार और इसके तसव्वुर की गुलाब आज भी पहले दिन की तरह याद थी, जिसने इससे पहली और आखिरी मोहब्बत की थी। मगर ये मोहब्बत चूँकि यकतरफ़ा थी, तभी इसको तड़पाती, रुलाती और दुख देती रही थी। ये मर्द की फितरत है, चाहे वो खुद कितनी ही मोहब्बतें कर ले। चाहता यही है कि इसकी बीवी साफ़ सुथरे जहन और पाकीज़ा जिस्म और दिल के साथ इसकी शरीके हयात बने। दूसरी सूरत में वो इसे कबूल न होगी। खैर, अपने शौहर की राम कहानी सुन लेने के बाद मैंने ठंडी आह भर कर कहा, मुझे लगता है सालगिरह की तकरीब वाले दिन तुमने गुलनार को देख लिया है। नहीं तो, इसने मासूम शक्ल बनाकर कहा। तुम कहते हो इस वाक़ये को 12 बरस बीत गए, मगर आज भी वो तुमको पहले दिन की तरह याद है। जाहिर है छुपे हुए ज़ख्म ऐसे ही तो रस्ते नहीं लगते। तुमने ज़रूर इसे देखा है। वो मेरी पुरानी सहेली है और मैं इसको बच्ची की सालगिरह में मदऊ किया था।
وہ سالگرہ میں اور سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو خبر نہ تھی کہ تم میرے شوہر ہو۔ جب تم نے اسے گھر میں دیکھا تو ٹھٹک گئے اور وہ بھی گھبرا گئی تم کو دیکھ کر، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ ہے نا یہی بات؟ جب پارٹی ختم ہو گئی تم نے پوچھا، تمہاری ایک مہمان وقت سے پہلے کیوں چلی گئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی؟ اس نے یہی کہا تھا نا؟ اس وقت تم پریشان ہو گئے تھے اور تم نے پوچھا تھا کہ کہو تو میں کچھ کھانے پینے کا سامان اس کے گھر پہنچا آؤں۔ تمہاری سہیلی نے کچھ کھایا پیا بھی تو نہیں ہوگا؟ تمہارے اس سوال نے میرے دل میں شک کو جنم دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر تم کو اس کی فکر کیوں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کا نام گلنار نہیں، سلطانہ ہے۔ تم اتنے پریشان تھے کہ میں نے اصرار کر کے تم سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ بیچاری سلطانہ کس قدر بدنصیب ہے کہ کسی اور کی غلطی کی سزا اسے ملی۔ تبھی تمہارے ضمیر کی خلش نے تم کو مجبور کر دیا کہ مجھ کو اپنی ایک طرفہ محبت کی کہانی سنا دو۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اسے تمہارے کارن کتنی بڑی سزا ملی ہے؟ سنو جھوٹی قسم کھانے والے، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سلطانہ نے مجھے بتایا تھا کہ جن دنوں وہ کالج میں پڑھتی تھی ایک لڑکے نے اس کا پیچھا کیا اور پھر خط دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے نہ لیا تو اس کی ساتھی لڑکی کو دے کر چلا گیا، اور وہ ساتھی لڑکی اس کی کزن سلمہ تھی، جس کے بھائی سے سلطانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ سلمہ نے وہ خط سلطانہ کو نہ دیا، گھر لے جا کر پڑھا اور اپنے بھائی کو دے دیا۔ خدا جانے تم نے اس میں کیا اوٹ پٹانگ باتیں لکھ دی تھی کہ اس نے سلطانہ سے منگنی ختم کر دی اور شادی سے انکار کر کے خط اس کے گھر والوں کو دے دیا۔ یوں اس پر تعلیم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس صدمے سے وہ بیچاری بیمار ہو گئی، پڑھائی بھی چھوٹی، اور سلمہ کے نمک مرچ لگا کر بات کا پتنگر بنانے سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ پھر شادی بھی نہ کی، اور اب وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے۔ میں نے تب اس سے یہی پوچھا تھا کہ کون تھا وہ لوفر جس نے تم سے ایسا مذاق کیا تھا؟ خدا جانے کون تھا۔ تم تو جانتی ہو کالج کے کچھ لڑکے ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی کے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتے، لیکن ان کی ذرا سی غلطی کسی کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ وہ لوفر لڑکا میرا شوہر ہے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں شگفتہ، یقین کرو۔ میں نے بات کاٹ کر کہا کہ دکھ مجھے یہ ہے کہ شادی کے پہلے دن تم نے مجھ سے قسم اٹھوائی۔ سوچو تو ایک دلہن کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ کہنے لگے۔ اب اگر میں نے تم کو سب کچھ سچ بتا دیا تو مجھ کو سچ بولنے کی سزا تو مت دو۔ میں کیا آپ کو سزا دے سکتی ہوں میرے سرتاج، جبکہ سچ بولنے والے کا میں دل سے احترام کرتی ہوں۔ اچھا اتنا تو کہہ دو کہ معاف کیا، اس لیے کہ نوعمر لڑکے لاابالی ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے دل کی سوچتے ہیں اور کسی کا خیال نہیں کرتے۔ ان جیسوں کی وجہ سے کتنی لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہوئے ہوں گے، سوچو تو ذرا۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔